ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਚੌਪਦਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਚਾਰ ਪਾਨ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਧਨ। ਕੁਦ ਕੋ ਉਸ ਖਈ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ। ਅਜੋ ਨ ਪੇਟ ਅਗਈ ਹੈ, ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਕਿਉ ਆਪਨੋ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾਪ੍ਰਮ ਬੁਢੋ। ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਪਰਮਈ ਹੈ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰਿਓ। ਇਹ ਓਸਰ ਕਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜੂ। ਗਤ ਬਿਨ ਰੈਨ ਵਿਹਈਐ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮੂੰਡ ਤੁਨੇ ਪਛਤਈ ਹੈ, ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜੂ। ਗਤ ਬਿਨ ਰੈਨ ਵਿਹਈ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮੂੰਡ ਤੁਨੇ ਪਛਤਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ
जुगों जुग अटल। शब्द गुरु बाणी के बोहित, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सुभाईमान होए बैठे सत्संगी जनों, सतगुरां ने पार कृपा की। इस स्थान ते आप संगतां दी प्रेरणा उद्यम उपराला गुरु महाराज जी की असीम कृपा पार कृपा सदका गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो भगतां दी बाणी दर्ज है, उसनूं रागां दी तरतीब अनुसार विचारन दा यतन कर रहे हाँ। इस तो पहला आपां आसा राग दी बाणी भगतां दी सरवण कीती। उस तो पहला गोड़ी राग दी बाणी आपां ने सरवण कीती। माज राग दे विच कोई बाणी भगतां दी नहीं सी। उस तो पहला श्री राग दे विच भगतां दी बाणी वो सरवण कीती। उस रागां दी तरतीब अनुसार हुण आसा राग तो जो अगलेरा राग है वह है गुजरी राग। गुजरी राग दे विच जो भगतां दी बाणी दर्ज है, उसका अज पहला शब्द है। अगे भी दास ने कई बारी बेनती की है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगतां दी बाणी भी तरतीब इस तरह ही है जिमें कि गुरुआं दी बाणी विचों सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की बाणी आउंदी है। उस तो बाद फिर बाकी गुरुआं दी बाणी बाद च आउंदी है। इस तरह ही जो भगतां दी बाणी की तरतीब देखांगे, सब तो पहला भगत कबीर साहब जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। उस तो बाद भगत नामदेव जी एक तरतीब दे विच है, क्योंकि सब तो ज़्यादा शब्द भगत कबीर साहब जी दे ने। उस तो बाद 61 शब्द भगत नामदेव जी दे ने, 40 शब्द भगत रविदास जी दे ने। उस तो बाद जिन्हां बाकी भगतां दे जिन्ने ने शब्द हैं वो दर्ज हैं तरतीब दे अंदर। सो आओ अज गुजरी राग का पहला शब्द है। पावन अंक 524 के उत्ते भगतां दी बाणी आरंभ हो रही है गुजरी राग की। राग गुजरी भगतां की बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस सिरलेख दिता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगलाचरण है। अकाल पुरख एक है, सतगुरु की कृपा राही प्राप्त होंदा है। तो फिर जो भगत जी का नाम दिता है, श्री कबीर जीओ का चौपदा घर दूजा। श्री भगतां दी बाणी जिथे भी दर्ज की है, तुसी हैरान होवोगे कि गुरु साहब जी ने किते गुरुआं दी बाणी दे अगे श्री नहीं लाया, पर भगतां दी बाणी एडे अदब सत्कार नाल गुरु साहब ने दर्ज की है। उन्होंने अत दा प्यार दिता है गुरु साहब जी ने। पूरन तौर तो सत्कारवाचक शब्द वरते गए ने भगतां दी बाणी तो अगे। और मैं कहना जितना सत्कार गुरु घर दे विच भगतां नूं प्राप्त होया है, बाकी होर किसी थां ते उतना सत्कार भगतां नूं किते भी प्राप्त नहीं होया, ना हो सकता। कबीर साहब जी का शब्द है। चौपदे का अर्थ है चार पदियां वाली ये बाणी, चार बंदा वाली बाणी। ते घर दूजा, घर का अर्थ होंदा ताल दे नाल। ਜਿਹੜੇ राग विद्या के जाणू ने, ਜਿਹੜੇ बजंतरी ने, वो तालों बारे चंगी तरह जानते हैं। तबले विच 16 घर होंदे हैं।
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 17 ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਇਤਨੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਤਾਲ 4 ਘਰ ਨੇ, ਰੂਪਕ ਹੈ 3 ਘਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਰਵਾ ਗਾਉਂਦੇ 2 ਘਰ ਨੇ, ਦਾਦਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰ ਤਾਲ ਉਹਦੇ 17 ਘਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 4 ਪਾਉ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਦ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਰਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀਹਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਦਨ। ਨਾਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨੱਕ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਕੰਧਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਫਿਸੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੰਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜੂਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਦੂ ਕੋਪ ਉਸ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਓ ਕਿ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਨ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਫਿਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 4 ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, 2 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਅੱਜ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, 2 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਖ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
तू बोल सके। आप रोज़ पढ़ते ना, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। कितना परोपकार किया अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने तेरे उत्ते। भगत जी कहते ने उस वेले तू दस किवें परमात्मा के गुण गाएगा, क्योंकि मुखों कुछ अपनी पीड़ा तक नहीं दस सकता, मुखों तू बोल नहीं सकता, तो रब की बंदगी की कर लाएगा। फिर कह लगे इत्थे बस नहीं, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। कहते उठद्या बहद्या तेरे सिर उत्ते सोटा पएगा। कई ना देखो पशुओं किवें कुटदे ने डंडे नाल, पशु ने थोड़ा सिंग हिलाया ताई कुटना शुरू कर दिता, लत मार दी ताई कुटना शुरू कर दिता। कहते उठेगा बैठेगा, कहते तेरे सिर ते डंडा बजेगा, तब कत मूंड लुकई है। जदों तू कहते कित्थे सिर लुकाएगा। ये तेरी हालत होनी है जे तू पशु बन गया, जे मनुखा जीवन च सिमरन नहीं किया। ताई महाराज ने कहा कि गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही पज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाभ। मनुखा जीवन का यह लाभ है कि उस परमात्मा नूं भज लै, नहीं तो समा वो फिर मुड़ के मिलना नहीं है। ये मनुखा जीवन है गुरु की सेवा करने वास्ते ते भगतां वर्गी कमाई करने वास्ते मनुखा जीवन प्राप्त होया। कई अर्थ कर जाते हैं भी भगतां वर्गी कमाई की, पहला गुरु की सेवा की तां मनुखा जीवन। ये अर्थ नहीं हैं इसके। ये अर्थ ने गुर सेवा ते, गुरु सेवा ते आप ऐसा करना कि गुरु की सेवा करके नहीं, गुरु सेवा का अर्थ है गुरु की सेवा करने वास्ते अते भगतां वर्गी कमाई करने वास्ते। ये मनुखा दे ही मिली है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस, तदों इस वास्ते मिली है मनुखा दे कि तू ये काम कर सके, भी गुरु की सेवा कर सके, भगतां वर्गी कमाई कर सके। जे नहीं करेगा तो इस देही नूं जे तू ना सिमरेगा तो ये देही ऐसी है कि इनू तो देवते भी सिमरते हैं। तो तू हुण, क्योंकि देवतियां दा भी छुटकारा मनुखा जीवन तो बिना नहीं। जदों गुरबाणी विच देवता अखर वरत्या ना, इत्थे देवते का अर्थ हुंदा दैविक गुण। मैनू कई बारी जो मैनू समझ आई, जो इत्थे गुरु साहब जी ने आख्या उसका अर्थ यह है कि एक मनुख ने बंदगी की। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल, एक उदाहरण लै लैना ताकि गल थोड़े पकड़ विच आ जाए। मन लो कि मेरे रब दे घर पहुँचना सी, रब दा घर 100 मील ते है, मैं रस्ता भी सही चुन लिया, मैं बंदगी भी की, पर 80 मील ते जाके मेरा ये जिहड़ा रथ सी ना ये टुट गया। 20 मील की दूरी रह गई सी, मैं अपने रब दे घर, अपने निज घर नहीं पहुँच सकिया, मेरा रथ टुट गया। हुण जिहड़ी रहिंदी वो मंजिल है, उसनूं पूरा करन वास्ते मैनूं फिर मनुखा जीवन लैना पएगा। जिहड़ी भगत की इत्थे गल कीती ना गुरु साहब जी ने, भी इस देही को सिमरन देव। देव का अर्थ वो नहीं कि जिन्हों ने खंभ लगे जोड़े आकाशां चुड़ते फिरते। देव का अर्थ है जिन्होंने बंदगी की, जिन्होंने इस मंजिल के उत्ते चलना किया, पर वो किते हद तक पहुँच चुके सन, पर यह उन्होंने कोल रथ नहीं रहा जिस दे राही उन्होंने अपना सफ़र मुकाना सी। रथ टुट गया। हुण वो इस रथ की उड़ीक करते हैं भी कदों रथ मिले, असी बाकी दी रहिंदी हुई मंजिल जिहड़ी वो पूरी कर सकीए। तो विद्वान सज्जन ये कहते ने, कहते जे कोई 80 मील चलिया होया है, कोई ऐसा रूहानी जीवन जिसने जीविया, इतनी मंजिल तय की है, तो उसनूं उदां दी माँ चाहिए, उदां दा प्यो चाहिए, जिन्हां ने इतनी मंजिल तय कर ली होवे। इस करके कहते ने भूत ने बेतालियां दे जन्म हो जाते हैं, पर जो कहते देवतियां दे जन्म नहीं होंदे छेती करके, क्योंकि इदां दी मां नहीं मिलती कोई ना जो उन्होंने जन्म दे सके।
ਉਤਨੀ ਕੁ ਚਲੀ ਹੋਈ ਮਾਂ, ਉਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 100 ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਹਾ 100 ਮੀਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕੇਵਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਪਹਿ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭਜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਲ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਲਦ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂੰਡ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏਂਗਾ? ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਦੌਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ, ਅਜੂ ਨਾ ਪੇਟ ਅਗਹੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਜੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦਿਆਂ ਵੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਟ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦਿਆਂ ਵੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ। ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਮਹੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਅਜੂ ਨਾ ਪੇਟ ਅਗਹੀ ਹੈ। ਅਗਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਗਬਰੂ ਕਿਆ ਬਰਦ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਮਾਨ ਕਿ ਬਰਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੋ, ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਈਐ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਉਤਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12,648 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। 11,000 ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੇਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਹੇ ਨਾਲ, ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੇਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਤੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਰਾ ਥੱਪਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ, ਕੁਛ ਐਲਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸਨ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹੋਰ ਐਲਕਾਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਗਾਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਧਿਆਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਅਧਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗਮਗੀਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਖੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तक रुके रह गया, जो मांगे ठाकुर अपने तक खालसा च रुके रह गया। बाकी शब्द कौन गाएगा, कौन सुनेगा, कौन कमाएगा, समझ नहीं आती भी असी किस पासे तुरे हुए हैं। ਜਿਹੜਾ भी सिख कहता है भी तुसी ये शब्द गा दो, मेरे वर्गे गाण वाले भी सोचते भी सौखा हो गया, वो 4 शब्द याद कर लीए, रोज़ सुनाई जाइए, वधिया गल है, तैयारी करने की लोड़ भी कोई नहीं। पर बाकी शब्द गुरबाणी दे जिथे सानू सट बजदी है ना, साडे हंकार नू सट बजदी है, साडी मैं नू सट बजदी है, वो शब्द सानू प्यारे नहीं लगते। किसी अमीर घर दे जिहड़ा बंदा बड़ा हंकार च होवे, अकड़ विच होवे, उहदे घर जाके इस शब्द गा के कोई दिखावे, जिहड़ा शब्द बाणी च लिखिया होया है, अमृत कोड़ा विख्या मिठी, सागत की विद नैनो डिठी। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनना नहीं है, उन्होंने पसंद नहीं आउंदियां चीज़ां, उन्होंने लख खुशियां ही पसंद, क्योंकि उत्थे हंकार टुट रहा है, उत्थे उसकी गल चल रही है, वो गल सुननी नहीं चाहता। गुरसिखो मैनू माफ़ करना, मेरा निज का तजर्बा रहा, मैं काफ़ी महाराज की कृपा नाल इंडिया च विचरिया, बाहर भी कई थां ते जदों विचरन का मौका मिलिया ना, तो मैं इस गल नूं बड़ा अनुभव किया कि जिथे अमीर सिख रहिंदे ने ना, मैं शायद अगे भी गल कीती सी, उत्थे वो कथा नहीं होण दिंदे, बस कीर्तन ही होना चाहिए, कीर्तन दरबार ही होने चाहिए ने, कथा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों? कथा दे विच व्याख्या होंदी है, व्याख्या दे विचों साडी होमे नूं जो सट बजदी है, शब्द ते गा के चला गया, असी सिर हिला के चले गए, बस गल बन गई। पर जदों शब्द की व्याख्या होएगी, तो अंदर नूं सट मारेगी। मैं बड़ी अच्छी अच्छी कलोनियां च देखा, वो कहते नहीं जी, कहते तुसीं ना मुख वाग की कथा भी ना करया करो, बस तुसीं अरदास करो तो मुख वाग लो तो फतेह बुला दो जी। क्यों? क्योंकि गुरबाणी ने सट मारनी है। जियो तपत है आपना, जिहड़ा जिंद तप रही है ना, और जो जैतन बाणी विसर जाए, इदां दे वाग कौन सुने? अंदर नूं सट बजदी है। इस करके भगत कबीर साहब अज साडी अंदर नूं सट मार के कहंदे ने, कहंदे जन भगतन को कहो ना मानो कि वो अपनों पई है। कहंदे जदों गुरु ने, संत जना ने, भगतां ने तैनूं बचन आख्या सी, उन्हां दे बचन नूं मन्निया नहीं, तो उम्र ब्याज जान ते अपना कीता तू आप पाएगा। जदों उम्र बतीत हो जाती, फिर बंदे नूं पछतावा हुंदा है। माँ पिहान उद्यान नगर कर मान्या, झूठ समगरी पेग सच कर जान्या, काम क्रोध अहंकार फिरै देवान्या, सिर लगा जम डंड तां पछोतान्या, बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतान्या। पछतावा तो हुंदा एक दिन बंदे नूं, ऐसी गल नहीं, अमीर नूं भी हुंदा, गरीब नूं भी हुंदा, छोटे नूं भी हुंदा, बड़े नूं भी हुंदा। पर उदों जदों कि उम्र लंघ जाती है, समा लंघ जाता है। कहंदे भगत कबीर साहब कहंदे भगत जनां दा, गुरमुखां दा तू आख्या नहीं मन्निया, आख्या नहीं मनदा, जदों उम्र लंघ जाएगी, बाद विच तैनूं पछतावा करना पएगा भी मैं कोई चंगा काम नहीं कर सकिया। मैनूं बड़ा समझाया गया, गुरु ने मैनूं बड़ी मदद दी। ताईं तो बाबा फरीद जी ने आख्या सी कि फरीदा कुकेंदियाँ चांगेंदियाँ मती देंदियाँ नित, जो शैतान बंजाया से कित फेरन चित्त। जेड़े शैतान ने अपने चित्त नूं फेरन वास्ते तैयार कोई नहीं। मैं तो बड़ी मत दे के देख ली, वो नहीं फेरते। बाबा फरीद जी कहते अगले वचन कीते, कहन लगे, कहते दुख सुख करत महाप्रम बूढ़ो, अनक जोन परमईऐ। आखन लगे हुण भैड़े हाल विच दिन गुजार के कुराहे गर्क होया पे, दुख सुख करत महा ब्रह्म बूढ़ो, अनेक जोन भरमईऐ। फिर आखिर नूं अनेकां जूनां विच तैनूं भटकना पएगा। हुण भैड़े हाल विच दिन गुजार के कुराहे, नरक होया है जीवन तेरा। दुख सुख करत महा ब्रह्म बूढ़ो, बूढ़ो दा तो डुब रहे हैं। दुख सुख करदे भैड़े हाल विच दिन गुजार के, भरम दा अर्थ है भरम विच भटकना दे विच पै के
तो फिर पता की होना है, कहते अनेक जोन भरमईए, फिर तैनूं अनेकां जूनां विच भटकना पएगा। महाराज कहते एक निमख स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावै। जदों गुरु दा कहा नहीं ना मनदे आपां, फिर संसार दीयां वासनावां, ये विकार, ये एक निमख वास्ते असीं उस विकार विच जांदे हां, पर करोड़ां जूनां विच दुख प्राप्त हुंदा है, अनेकां जूनां विच भटकना पएगा। कहण लगे रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, ये ओसर कत यही है। भगत कबीर साहब जी कहते तू प्रभु नूं विसार दिता, श्रेष्ठ मनुखा जन्म गवा लिया, ये समा फिर किते नहीं मिलेगा, ये समा थोड़ी हथ आउणा। जिहड़ा समा हुण साडे कोल है, जे ये बतीत हो गया गुरसिखो, फिर ये मुड़ के प्राप्त नहीं होना। अज दा दिन जिहड़ा मिलिया, ये मुड़ के जिंदगी च नहीं आउणा। एक दिन लंघ गया साडा, ये सानू विचार करनी चाहिए। जिहड़ा दिन भी गुजर जाएगा, जिहड़ा समा भी गुजर जाएगा, वो मुड़ के साडे हथ नहीं लगना। इस करके भगत कबीर साहब जी सानू सट मारे, तू प्रभु विसार दिता, रब जी नूं भुला दिता, तू रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, प्रभु नूं विसार के कीमती रतन तू गवा लिया। गवाया किदां? रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए, नाम न जान्या राम का मूड़े फिर पाछे पछताए रे। मार कहने तू नाम नूं नहीं जाने, फिर पछतावा करेगा। ताई महाराज कहने राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, लालच लागे जन्म गवाया ता दिन कछ न बसाएगा, तन जोवन का गर्व न कीजै कागद ज्यों गल जाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। जे तैनूं उत्थे चपेड़ा पैणियां ना, तैनूं कुट पैनी है ना, सदों कहंदे इस करके क्योंकि तूं ना सिमरन कीता, ना दया कीती, ना भजन बंदगी कीती। इत्थे भी यही कह रहे भी रतन जन्म खोयो प्रभ रसियो, परमात्मा नूं विसार के भोलियो मन माया उरझायो। गुरु तेग बहादुर महाराज माया विच उलझिया होया तो प्रभु नूं विसार दिता। इत्थे कबीर साहब कह रहे ने कि रतन जन्म नूं खो लिया, फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। किस कम लई आया सी, कदी विचार ही कर लैंदा। फिर नाल कहण लगे, कहंदे यह ओसर कद पई है। ये जिहड़ा ओसर दा अर्थ उमर, ये वेला, ये समा फिर किते नहीं मिलना। ताई मन कहा भी ये पही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया वर काय तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भवजल तरन कै। इंतजाम दे विच लग जा भवजल तरन दे, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। माया दे रंग विच तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, तो जे ये समा लंघ गया फिर मुड़ के प्राप्त नहीं होना, क्योंकि यही तेरी ओसर, यही तेरी बार घट भीतर तू देख विचार, अपने घर के अंदर विचार करके वेख लै। ये अवसर मिलया तैनूं बारी प्राप्त हुई। फिर कहने लगे भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, गत बिन रैन विहैया। कहने तेरी जिंदगी रूपी सारी रात तेली दे बल अते बांदर वांग भटकदे आ विकारां दे खलासी हासिल करन तो बिना ही लंघ रही है। जिमें तेली दा बल्द हुंदा है ना, पुरातन समा हुण ते सारी चीज़ां चेंज हो गईयां। जदों तेल कढ़दे सन तां ओह कोल्लू हुंदा सी जिहदे विच बैल जोया जांदा सी, ते ओह बैल घुमदा रहिंदा सी पूरा दिन, पर उसकी जो मंजिल पूरी नहीं सी हुंदी। वो रुके ना, उन्होंने पता ना चले भी मैं उत्थे घूम रहा, उसदे अखां दे उत्ते पट्टी बन दी जाती सी। पूरा दिन घूमता रहिंदा सी, अगले दिन फिर उन्होंने जो देंदे सी फिर घूमता रहिंदा सी। जिवें उसका पैंडा नहीं सी मुकदा, इस तरह कहते तेरा पैंडा भी मुकण वाला नहीं। जिवें बांदर की हुंदा है कि जदों एक छोलियां दी मुट्ठी दे विच हत्थ पांदा ना, उन्होंने फड़न वास्ते जिहड़े यतन करते हैं, तो एक छोटे मूँह वाले घड़े नूं मिट्टी विच दब देंदे ने, छोले पा देंदे ने। वो जदों अपना हत्थ पांदा है बंदर,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਛੋਲੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਬਜੋਂ ਗਤ ਬਿਨ ਰੈਨ ਬਿਹਈਆ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰਾਤ ਬਿਹਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾੜ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ਮੂੜੇ, ਇਹਾਂ ਵਸਣਾ ਰਾਤ ਮੂੜੇ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈਂ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਤ ਰਿਓ ਜਗ ਸੰਗ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੂੰਡ ਤੁਨੇ ਪਛਤਈਐ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਖਰ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੂੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ, ਧੁਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਛਤਾਏਂਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁੰਝਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁੰਝਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।